Today our new topic is data transmission medium. Paragraph. Data transmission medium can be used to transmit data between sender and receiver. There are two types of data transmission mediums are available. They are guided medium and unguided medium. බලන්න ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ page number 55 මෙන්න මේ diagram එක. මේ තමයි data transmission classification එක. Medium classification එක. Transmission media can be classified into two types, guided and unguided. Later guided can be classified into three types, twisted pair, coaxial cable and fiber, and unguided, radio wave, microwave and infrared. Twisted pair ආපහු categorize කරනවා UTP and STP. මෙන්න මේ diagram එක උතන්ට අඳ ගන්න ඕන. Right, අපි එක එක medium බලමු. First one, guided communication medium. Right, guided කියන්නේ cable medium. Unguided කියන්නේ wireless medium. Communication medium වල අපිට telephone communication වලදී අපි ගොඩක්ම දකින්නේ guided medium වලින්. CCTV guided medium use කරනවා. television antenna වල guided medium තියෙනවා. දැන් SLT fiber guided. ඔය ඔක්කොම guided medium කියලා කියන්න පුළුවන්. Right, guided medium. If the medium used for data transmission is a physical medium, it is called guided communication medium. Following are some examples for guided medium. First one, twisted pair. Twisted pair cable is a type of wiring in which two conductors of a single circuit are twisted together to transmit data between sender to receiver. There are two types of twisted pair. There are two types of twisted pair. First one, unshielded twisted pair, UTP. Second one, shielded twisted pair. ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ තියෙනවා images දෙකක් ඒ unshielded and shielded වලට. differences බලන්න ඒ දෙකේ තියෙන මේ shielded twisted pair එකේ shielded twisted pair එකේ බලන්න මේ වෙනම cover එකක් තියෙනවා. aluminium cover එකක් තියෙනවා. twisted pair වලින් කොහොමත් මේ long distance data communication අමාරුයි. maximum 100 meters වගේ. හැබැයි EMI වගේ තියෙන තැනක electromagnetic interference තියෙන තැනක shielded twisted pair එක ගොඩක් capable unshielded එකට වඩා. ඒකින්ද shielded twisted pair එක
ඔය මැෂින්ස් තියෙන තැන්වල ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල්ස් ජෙනරේට් වෙන තැන්වල අන්ෂීල්ඩඩ් එකට වඩා යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ෂීල්ඩඩ් අන්ෂීල්ඩඩ් කියලා ට්විස්ටඩ් පෙයා වර්ග දෙකයි. Second one, example number 2. Coaxial cable. Coaxial cable අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ වැඩිපුරම මේ ටෙලිවිෂන් ඇන්ටනා කේබල් විදිහට. නේද? ඔයා ඔය කේබල් එක දැකලා ඇති සමහර ලාවට ඔයගොල්ලෝගේ ඇන්ටනා කේබල් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔය જાති එකක්. CCTV වලටත් ගන්න ඕවා. ඒකේ තියෙනවනේ කොපර් ෂීල්ඩ් එකක් වෙනම. එතකොට ඕකත් ෂීල්ඩඩ් කේබල් එකක්. මැද තියෙන කොපර් කන්ඩක්ටර් එකෙන් ගෙනියන ඩේටා එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඒ වටේ තියෙන ෂීල්ඩ් එක ගොඩක් ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ ෂීල්ඩ් එකෙන් නොයිසස් වගේ දේවල් ඔක්කොම ෂීල්ඩ් එකට අරගෙන ෂීල්ඩ් එකෙන් ඒවා ටික ග්‍රවුන්ඩ් කරලා දානවා. ඒකෙන් දැන් මැදින් ගෙනියන ඩේටා එකට මොනවත් ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඇන්ටනාවේ ඉඳලා නිකන් වයර් එකක් පාතට දාගත්තොත් ඒ නිකන් දාන වයර් එක ඩේටා කමියුනිකේට් කරන්න එච්චරම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට channel clear කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නිකන් වයර් දැම්මොත්. ඒකින්ද ওই જાතියෙන් වයර් එකක් දාන්න ඕනේ. CCTV වලටත් ඒකයි ඕවා ගන්න. එතකොට අර මේ සිග්නල් එකක් ඈතට ගෙනියනකොට කැම් එකේ ඉඳලා රෙකෝඩර් එකට ඩේටා එක ලොස් වෙන පර්සන්ටේජ් එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔය කොඇක්සියල් වගේ මීඩියම් එකක් දැම්මම. ට්විස්ටඩ් පෙයා වලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් එකත් කොඇක්සියල් වල වැඩි. දැන් ට්විස්ටඩ් පෙයා ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 1 මීටර් වගේ රුපියල් 15යි 12ට වගේ තියෙනවා. 15 20 වගේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන්. කොඇක්සියල් ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි රුපියල් 50යි 75යි ඒ වගේ ලොකු ගාණක් වෙනවා. right coaxial cable paragraph. Coaxial cable is a type of electrical cable consisting of an inner conductor surrounded by a copper shield. These cables are expensive and commonly used for TV antenna and CCTV. Next one, fiber cable, fiber optic cable. මේක කොඇක්සියල් වලටත් වඩා ගණන් ඒ වගේම තමයි දැන් කොපර් මීඩියම් යූස් කරන හැම කේබල් එකක්ම long distance communication වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. maximum 100 meter or less than 100 meter. But coaxial cable can be used to communicate data between long distance. From Colombo to Jaffna. දැන් අපේ ඔය SLT fiber වගේ connections ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ fiber cable වලින්. fiber cable එක ගොඩාක් දුර අපිට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකේ ලයිට් සිග්නල් එකක් කමියුනිකේට් වෙන හින්දා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් වලින් EMI වලින් මොනවෙන්වත් ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒ සිග්නල් එකට. අනික ලයිට් වේව් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවනේ ලයිට් එකක ස්පීඩ් එක. එතකොට ඒ ස්පීඩ් එකෙන්ම කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් හින්දා data communication ස්පීඩ් එක ගොඩාක් වැඩි ෆයිබර් කේබල් වලට මේ ෆයිබර් කේබල් වල අනික් ඒවාට වඩා. ඉතින් මේකෙදි කොපර් ටෙක්නික් එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඔප්ටිකල් ටෙක්නික් එකක්. Paragraph. A fiber optic cable is a network cable that contains fiber strings inside an insulated casing. They are designed for long distance, high performance data networking, and telecommunication.
compared to other guided medium, fiber optic cables provide higher bandwidth and transmit data over long distance. Example, internet communication, cable television, and telephone system. Next one, unguided communication medium. Unguided medium or wireless communication medium. Paragraph. Data is transmitted as a signal is called unguided communication medium. Data is transmitted as a signal is called unguided communication medium. There are three types of unguided mediums are available. First one, infrared. Infrared. Textbook के third example लेगा අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා බලමු. Infrared. Infrared communication medium අපිට වැඩිපුර දකින්න හම්බෙන්නේ ඔය remote controls වල. ඒකේ තියෙන පොඩි bulb එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? හැම remote controller එකකම සමහර ඒවා නම් පොඩි cover එකක් දාලා කළු පාට screen එකක් glass එකක් වගේ දාලා වහලා තියෙන එක. හැබැයි සමහර remote controller වල bulb එක පේනවා. බටන් ප්‍රෙස් කරනකොට ඒ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ නැහනේ. human naked eye එකට පේන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි කැමරා එකකින් වගේ බැලුවොත් අපි IR බල්බ් එකක් දිහා ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මොබයිල් ෆෝන් එකේ කැමරා එකට ફોකස් කරලා බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරලා බලන්න ඒ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක ගොඩක් වැඩි හින්දා තමයි අපිට නිකම් පේන්නේ නැත්තේ. නිකම් බලපු ගමන් අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ ෆෝන් එකේ ෂටර් ස්පීඩ් එකක් එක්ක ටැලි වෙන හින්දා ඒ ලයිට් එක පත්තු වෙනවා වගේ අපිට පේනවා. ඉතින් ඒක රේඩියේටඩ් මීඩියම් එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේඩියේෂන් කියන එක අපිට ඔය IR කියන්නේ ඒකයි. IR නේ ඔකට කෙටියෙන් කියන්නේ. ඒතර ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේඩියේෂන් කියන වචනේ එකේ තියෙන්නේ. මේක අපිට මේ ඔය TV remote control wireless device control කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් as a pointing device as a point to point communication device. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට data එකක් යවන්න විතරයි මේකෙන් පුළුවන්. අනික එක තමයි මොනවත් ඔය physical object එකක් through මේ signal එක pass කරන්න බෑ. මේක හැප්පෙනවා. light එකක්නේ. light wave එකක් යන්නේ. ඇහැට පේන්නේ නැති වුණාට ඒක එතකොට බිත්තියක් හරි මොකක් හරි object එකක් තිබ්බොත් ඒකෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද ඩිරෙක්ට්ම point to point device දෙක face මේ face to face set වෙලා තිබ්බොත් තමයි data එක communicate වෙන්නේ. ඒකට ලියා ගන්න infrared is a type of radiant energy that's invisible to human eyes and is used in TV remote controllers, wireless keyboard and mouse. Second unguided medium is radio wave. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක කම්පෙයාර් කරනකොට රේඩියෝ වේව් කියන්නේ long distance communication වලට ගන්න එකක් point to multi point communication method එකක් ඒකේ තියෙනවා. කලින් එක point to point remote control එකේ ඉඳලා TV එකට. දැන් එහෙම නැහැ.
රේඩියෝ බේස් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා යූසර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙකුට ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරනවා අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා Bluetooth Wi-Fi වගේ ටෙක්නොලොජිස් එක. ඊට පස්සේ රේඩියෝ සිග්නල් කමියුනිකේෂන්, ටෙලිවිෂන් කමියුනිකේෂන් ඇන්ඩ් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං, ඊළඟට මොබයිල් කමියුනිකේෂන් CDMA ඒ වගේ ටෙක්නික් වලටත් මේ රේඩියෝ වේව්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. රේඩියෝ වේව් වල තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ගොඩක් දුරට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් using රේඩියෝ බේස් ස්ටේෂන්. රේඩියෝ ටවර් යූස් කරලා කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දුර. paragraph. Radio waves are a type of radiomagnetic radiation, type of electromagnetic radiation that is longer than infrared light. Radio wave have radio waves have frequencies from 30 hertz to 300 gigahertz, from 30 hertz to 300 gigahertz, to communicate different type of unguided communication data. Different type of unguided communication data. Example, Bluetooth, Wi-Fi, radio, TV, and mobile communication. Third one, microwaves. Microwave කියලා කියන්නේ දැන්ට තියෙන අයර්ස්ම වයර්ලස් කමියුනිකේෂන් මීඩියම් එක ටෙක්නොලොජි එක. සැටලයිට් කමියුනිකේෂන් වලට පාවිච්චි කරන්නේ මයික්‍රෝවේව් කියන එක. මයික්‍රෝවේව් වල කමියුනිකේෂන් ඩිස්ටන්ස් එක ගොඩක් වැඩි රේඩියෝ වේව් වලටත් වඩා. මොකද බේස් ස්ටේෂන් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුවම වුණත් more than 30,000 කිලෝමීටර් කිසි කරදරයක් නැතුව එයාට data communicate කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕක ගොඩක් wave length එක වැඩි high power frequency එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මයික්‍රෝවේව් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අර ගෙවල් වල මයික්‍රෝවේව් oven වලටත් පාවිච්චි කරනවා මයික්‍රෝවේව් කියලා සිග්නල් එකක්. එතකොට ඒකත් powerful signal එකක්. ඒකනේ ඒක ඇතුළට දාන දේවල් කරවෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මයික්‍රෝවේව් කියන powerful signal එක පාවිච්චි කරලා data communicate කරන්න පුළුවන් satellite medium එකකින්. ඒකට ලියා ගන්න. Microwave is a form of electromagnetic radiation with frequencies between 300 megahertz to 300 gigahertz. New paragraph. Microwaves are used in satellite communication to transmit data as transponders. Right, ඒවා ඔක්කොම unguided communication medium.
wireless medium. තුනක් එතනදී අපි බැලුවා radio wave, microwave and infrared. Our next topic is computer network. Devices කියලා ලියන්න එපා, computer network කියලා ලියන්න. ලියලා මෙන්න මේ diagram එක diagram එක අදින්න ඉස්සෙල්ලා අපි ලියාගෙන යමු. Topic එක computer network. Paragraph. A computer network is a group of computers that use a set of common communication protocols over communication medium to share data and resources between computers. New paragraph. Following diagram is used to represent simple network diagram. Is used to represent simple network architecture. Simple network or simple network design. Anything else? A diagram එකේ normal PC එකක ඉඳලා ඒ PC එක එක device through internet එකට connect වෙනකම්ම diagram එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒතකොට network එකක් කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ තැනකට. දැන් නිකමට බලන්නකො ඔයාගේ ගෙදර router එකක් use කරලා ඔයා cable එකක් desktop PC එකට connect කරගෙන ඇති. ඊළඟට ආපහු ඔයා laptop එකක් connect කරගෙන ඇති wireless. එතකොට router එක through ඔයාට internet connection හම්බ වෙනවා ඒ දෙකටම. ඔන්න ඔය වගේ එකක් අපිට network එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා personal location එකක තියෙන network එකක් ඉඳ ඒකට personal area network කියලා. හරි ඔය වගේ network එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් network එකේ තියෙන ලොකුම advantage එක තමයි ඔය වගේ network එකක් හදාගත්තාම ඔයාලට data communicate කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. දැන් example එකක් විදිහට හිතුවොත් ඔයාගේ එක PC එකක ඉඳලා තව PC එකකට ඔයාලට data එකක් යවන්න ඕන. එක PC එකක ඔයා ගාව තියෙන ඔයාගේ desktop PC එකේ ඉඳලා ඔයා ගාව තියෙන laptop එකට data එකක් ඔයාලට transmit කරගන්න ඕන. එයාට මොනවද තියෙන solution? ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් pen එකකට copy කරලා නේද? ඊට පස්සේ ඒ ටික copy කරගන්න පුළුවන් අනිත් PC එකට. ඒක හැබැයි මේ වෙලා යන වැඩක්. අයි ඔයා data එක copy කරගන්න වෙලාවකුත් යනවා අරකට ආපහු replace කරන්නත් යන වෙලාව යනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ටිකක් වෙලා යනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ networking කියන methodology එක පාවිච්චි කරලා network technique පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් PC එකෙන් direct transfer කරන්න අනිත් PC එකට data. හරි ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලේසිම වැඩේ. ඉතින් එහෙම data communicate කරන්න අපිට network එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඒතකොට network එකක් හදන්න devices ගොඩාක් ඕන වෙනවා. devices එකකින් දෙකකින් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. devices ගොඩක් ඕන වෙනවා. ඒවා තමයි මේ මෙතනදී කතා කරන්නේ. මොනවද network devices? ලියාගන්න දැන් topic එකක් computer network devices. Paragraph. There are several type of network devices. There are several type of network devices are available as follows. First one, network interface card, in short form NIC. දැන් ඔයා කම්පියුටර් එකක් network එකකට connect කරනකොට ඔයා ගාව මොනවා හරි port එකක් ඔයා ගාව network එකට connect කරන්න තැනක් තියෙන්න ඕනනේ. අන්න ඒ ඔයා network එකට connect කරන තැනට තමයි අපි කියන්නේ NIC එක කියලා. දැන් ඔයා desktop PC එකක් network එකට connect කරන්න අර port එකක් තියෙනවානේ high කරන cable එක. ඒ cable එක high කරන port එකට අපි කියනවා NIC එක කියලා. Wi-Fi වලින් internet යනවා නම් Wi-Fi මොනවා හරි capability එකක් තියෙන්න එපා අපි ගාව. ඒ කියන්නේ එක්ක අපිට Wi-Fi කනෙක්ට් කරගන්න Wi-Fi සිග්නල් ජෙනරේට් වෙන තැනක් එහෙම තියෙන්න බෑ අපේ PC එකේ ඇන්ටනාවක් නේ ඒක.
ඒක තමයි NIC කියලා කියන්නේ. Bluetooth නම් Bluetooth NIC එක. හරි එතකොට NIC කියන වචනේ තේරුම තමයි network එකට interface කරන්නේ කොහොමද අපි? network interface එකට තමයි අපි NIC කියලා කියන්නේ. ලියා ගන්න එකට NIC has an RJ45 port is built in to the motherboard. Bluetooth and Wi-Fi can also known as wireless network interface card. Next one is switch and hub. Switch O hub. අපේ diagram එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ switch එකයි hub එකයි මේ තියෙන්නේ. switch හරි hub හරි දෙකෙන් එකක්. Switch O hub is a mediator between two or more computers full stop. A guided transmission medium is used to communicate with each other through switch or hub. The main difference between switch and hub switch use full duplex communication mode and hub use half duplex communication mode, which means hub sends the transmitted data to all computers but switch send data to the relevant computer only. Next one, wireless fidelity, also known as Wi-Fi. ස්විච් එක හබ් එක කරපු වැඩේම තමයි Wi-Fi එකෙත් කරන්නේ. හැබැයි එයාගේ medium එක unguided. එච්චරයි වෙනස. එතකොට එයාත් mediator කෙනෙක්. හැබැයි use කරන්නේ unguided communication medium එක. Wi-Fi is the most popular communication media in computer networking. It uses unguided medium such as radio wave
to communicate data between computers. Next one is router. Another device is router. මේ router එක කියන device එක network එකට එකතු කරන්න උදව් කරනවා. අර textbook එකේ තියෙන කලින් diagram එක බලන්න. ඒකේ තියෙනවා switch එකක් through connect වෙච්ච network එකක්, guided network එකක්. Wi-Fi access point එකත් එක්ක connect වෙච්ච unguided network එකකුත් තියෙනවා. guided එකයි unguided එකයි දෙකම එකට connect කරලා තියෙන router එක through. දැන් internet එක වගේ wide area network එකකුත් router එක through connect කරන්න පුළුවන් අපේ local area network එකක් එක්ක. මේක තියෙන්නේ අපේ local network එකනේ මේ switch එකත් එක්ක තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මට ඒක connect කරන්න පුළුවන් internet එකට router එකත් එක්ක. router එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් network එකට connect කරන්න. router කියන්නේ එහෙම device එකක්. Router is the device used to build a connection between two or more networks. This router is also known as a gateway. A gateway. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල පාවිච්චි කරනවා router එක කියලා device එකක්. ඒ router එක දිහා බැලුවොත් ඒ router එකේ තියෙනවා switching තියෙනවා නේද? ඔයාලට පුළුවන් නේද RJ45 connectors හතරක් විතර එක පිටිපස්සේ තියෙනවා. SLT routers වල එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක කම්පියුටර් හතරක් විතර එකට කනෙක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Wi-Fi තියෙනවා ඒකේ. wireless කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. wireless network එකයි wired network එකයි එකට එකතු කරගන්නත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ routing gateway facilities තියෙනවා ඒකේ. router එක කියන්නේ එහෙම device එකක්. ඒත් එක්කම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් තව device එකක් තමයි diagram එකේ අපිට දකින්න හම්බ වුණා router එකට පස්සේ තියෙන device එක modem එක. modem එක කියන්නේ special device එකක්. ඔය router ඇතුලේ අපි ගෙවල් වල තියෙන router ඇතුලේ ඔය modem එක තියෙනවා. modem කියන ඒ වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ modulation demodulation කියන වචන දෙකෙන්. modulation means digital signal to analog conversion. Demodulation mean analog to digital conversion. ඒ දෙක mix වුණාම modem කියලා එකක් හැදෙනවා. ඒතකොට අපිට ඉන්ටර්නෙට් යනවා නම් අපි ඉන්ටර්නෙට් යන්න පාවිච්චි කරන්නේ අපේ කම්පියුටර් එක digital device එකක් විදිහට, telephone communication analog විදිහට. ඉතින් මේ analog to digital combination එක හරියටම මැච් කරගන්න තමයි මොඩම් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඇනලොග් සිග්නල් ඩිජිටල් විදිහට කන්වර්ට් කරනවා, ඩිජිටල් සිග්නල් ඇනලොග් විදිහට කන්වර්ට් කරනවා. මේ කන්වර්ෂන් එක හරියටම කරන්නේ මොඩම් එක. Right, our topic is modem. Paragraph. In getting the internet with the telephone wires, the modem is used as a mediator between computer and telephone line. The modem acts as a data translator, which means digital to analog translation is known as, and analog to digital translation is known as demodulation. Modem is a combination of these two words
modulation and demodulation. Right, our next one is firewall. Last topic, firewall. firewall කියන්නේ security mechanism එකක්. දැන් මොකක් හරි network එකකට අපි connect වුණාම unauthorized access ඕන තරම් generate වෙන්න පුළුවන් network එකක. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් network එකක් කියන්නේ open worldwide distributed network එකක්නේ. එතකොට මේකේ ඉන්න හැමෝම අපි අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ව හරියට අඳුරගන්න අපි මොකක් හරි security mechanism එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ හින්දා තමයි දැන් එක්සාම්පල් එකක් විදිහට පිට රටකින් මේ රටට කෙනෙක් එනකොට එයාට වීසා හරි මොනවා හරි බලලානේ ඇතුළට ගන්න රට ඇතුළට. එහෙම නැති අයව රටේ තියාගන්න නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ කම්පියුටර් එකට ඇක්සස් කරන්න කවුරු හරි එනවා නම් එයාව චෙක් කරලා බලන වැඩේ මේ ෆයර්වෝල් එකෙන් කරනවා. එයාව චෙක් කරලා බලලා එයාගේ ඩෙන්ටිටි එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් නම් එයාට ඇක්සස් දෙනවා. නැත්තම් එයාව ඩිනයිට් කරනවා. එතකොට ෆයර්වෝල් එකෙන් කරන්නේ ඇක්සස් කන්ට්‍රෝල් කරන දෙයක්. ප්‍රිවෙන්ට් කරනවා unauthorized access. මේ ෆයර්වෝල් කියන જાතිය අපේ රවුටර් එකේ තියෙනවා කොහොමද? රවුටර් එකේ කොහොමත් ෆයර්වෝල් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද රවුටර් එක through රවුටර් එකක්නේ අපි network එකකට connect කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. රවුටර් එක through data එද්දී ෆයර්වෝල් එකක් enable වෙලා තියෙන හින්දා ෆයර්වෝල් එකෙන් ෆිල්ටර් කරලා තමයි data අපේ කම්පියුටරේට එවන්නේ. එහෙම වුණාම data වල security එක ගොඩක් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන personal data වල security එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන virus guard එකේනොත් firewall එකක් provide කරනවා. දැන් Windows වල තියෙනවා Windows firewall. ඉතින් ඒ හින්දාත් අපේ කම්පියුටර් එක unauthorized access වලින් protect වෙලා තියෙන්නේ. router එකේ තියෙන firewall එකට අපි කියන්නේ hardware firewall එකක් කියලා. කම්පියුටර් එකේ තියෙන firewall එකට අපි කියන්නේ soft firewall එකක් කියලා. ඒක software එකකනේ run වෙන්නේ. ඒ හින්දා. ලියාගන්න මෙහෙම. Firewall is a network security mechanism which used to prevent unauthorized access from the internet. A firewall operates as a secured barrier between internet and personal network. These firewall can be purchased in both hardware and software. Right. එතකොට ඕවා තමයි network devices. network එකක් හදන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන එක එක devices වර්ග අපි ඔතනදී කතා කරා. Next one, client server network. Client server network. ඕනම network එකක computer, there are two type of computers, client and server. Client server කියන වචන දෙකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? Client provide server provide all services to the client and client computer get services from server. server එක service දෙනවා, client ගන්නවා. example එකක් විදිහට අපි ගමුකෝ printer server එකක් කියලා එකක් හිතමු අපි. server එකක් තියෙනවා, අපි ඒකට කියනවා printer server එක කියලා. එතකොට ඒ printer server එකට connect කරලා printer එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේක කියන්නකො server එක. එතකොට මේකට connect වෙච්ච printer එකක්, මේව printer device එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේ හැම clientම පුළුවන් server එක through මේ printer එකෙන් print out දාන්න. ඒකයි server එකක තියෙන task එක. එයා printing service එක හැමෝටම දෙනවා. තේරුණාද මම කියපු දේ? client ලට පුළුවන් මේ හැමෝම ඉල්ලන්න server එකෙන්
print out එකක්. දැන් expensive printers වගේ දේවල් ඔෆිස් එකකට හැම කම්පියුටර් එකකම හිතන්නකෝ ස්ටාෆ් එක ඉන්නවා 12 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. මේ හැමෝටම print out ඕන නිතර. ડોකියුමන්ට් print කරගන්න නිතර print out ඕන. දැන් වෙනම හැමෝටම ලේසර් printer එක ගානේ අරන් දෙන්න ගියොත් කම්පැනි එකට ලොකු වියදමක් යනවා printers අරන් දෙන්න. ඒ හින්දා එයා කරන්නේ එක සර්වර් එකක් හදනවා. සර්වර් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක්ම තමයි. සර්වර් එකක් හදලා ඒ සර්වර් එකට print එකක් කනෙක්ට් කරනවා. එක printer එකක් ගෑනලා කනෙක්ට් කරනවා. කනෙක්ට් කරලා network එකක් හදලා අනික් හැමෝටම අනික් ඔක්කොම clientලාට අර print එක share කරනවා network print එකක් විදිහට. එතකොට clientලාට එයාගේ computer එකෙන් print command එක run කරාම print එක select කරන්න එනවා අර network එකේ share කරලා තියෙන print එක. එතකොට ඕනම කෙනෙකුට print out දාන්න පුළුවන්. එයා ඉන්න තැන ඉඳලා අර server එකට connect කරලා තියෙන print එකට. එතකොට මේ printing service එක අනික් අයට දෙන එක්කෙනාට අපි කියන්නේ printer server එකක් කියලා. ඒ විදිහට services දෙන අයට කියන්නේ අපි servers කියලා. services ගන්න අයට කියන්නේ client කියලා. Right, new paragraph. A server computer responds to the client computer connected to the server. There are different type of servers provides different services to the client. Example, printer server. Again, print එකක් share කරනවා. File server, file share කරනවා එකේ. File store කරලා තියෙන server එකේ share කරනවා. Web server, internet එකේ website store කරලා තියෙන web servers වල. Web server. Mail server, mail means M-I-L-E, mail. Sorry, M-A, then mail, sorry, mail. ලියුම් mail, M-A-I-L, mail mail server. ඒ කියන්නේ දැන් අපි email exchange කරනකොට mail servers පාවිච්චි කරනවා මේ email transfer කරන්න. දැන් ඔයා Gmail account එකක් හදාගත්තාම Google server එක ඇතුලේ තමයි ඔයාගේ email account එක හැදෙන්නේ. ඒ mail server එක. ඒතර ඒක තමයි ඔයා sending, receiving ඔක්කොම email save වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ. ඔයා එතකොට ඕන තැනකින් ඔයාගේ email account එකට log වුණාම ඔයාට ඒ detail ටික ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඇයි ඒක තියෙන server එකේ හින්දා. ඔයාගේ computer එකේ නෙමෙයි තියෙන mail server. ඉතින් ඔහොම servers තියෙනවා. DNS server ඔහොම එක servers වර්ග තියෙනවා. New paragraph. The one who requests data or information through network is called client. Our next topic is type of computer network. Computer network can be classified into three types. Based on their geographical distribution. They are first one, local area network, short form LAN. Second one, metropolitan area network, MAN, M-A-N.
And third one, wide area network, WAN, WAN.